بنجلاديش وصدر وفاق المدارس العربية بنجلاديش. الحمد لله الذي أكرمنا بلقاء صاحب دينه المتين وحامل علوم كتابه المبين القرآن العظيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله الله تعالى بالحق إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا، وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب الفضيلة، نحييكم تحية حارة من صميم قلوبنا بزيارتكم الميمونة الجامعة الإسلامية المهرية معين الإسلام شرف باتار أنغونيا شيتاغون بنجلاديش، التي أسسها قطب العالم العارف بالله سيدنا الشيخ مولانا مهر الزمان المحترم سنة 96 و900 بعد 1000 ميلادية. سقى الله ثراه وجعل جنة مثواه. وهذه الأمة قائد الملة تاج العلماء والأولياء صاحب الكشف والأسرار شيخ الإسلام الشيخ مولانا أحمد الشفيع المحترم نور الله مرقده وجعل الجنة مسواه. الخليفة العجل لشيخ العرب والعجم السيد حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى مؤسس حفاظة الإسلام بنجلاديش، والرئيس الأعلى وشيخ الحديث السابق بالجامعة الأهلية دار العلوم معين الإسلام هتهداري شيتاغون بنجلاديش، لتقوم بنشر تعليم القرآن والسنة وعقائد أهل السنة والجماعة بين أبناء المسلمين. تقبلها الله سبحانه وتعالى وجعلها وسيلة لنجاة مؤسسها المكرم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صاحب الاحترام، نرحبكم ترحيبا وافرا بمناسبة قدومكم الميمون إلى الحفلة المباركة، حفلة ختم درس الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، لأمير المؤمنين في الحديث الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، أدخله الله دار السلام وأنجاه من عذاب النيران. حقا أنه من دواعي الفرح والسرور وكم من فرع ملأ قلوبنا لا توجد كلمة لتعبيره. داعية الإسلام، نشكركم شكرا جزيلا على ما تحملتم شكرا جزيلا من مقاعد السفر والقدوم إلى الحفلة الأثرية ابتغاء رضوان الله تعالى، فالله يجزيكم عنا جزاء وافرا، ولقد أوجسنا بهجة تملأ قلوبنا ومسرة تعم أفئدتنا بورودكم المسعود وقدومكم المحمود، فكلنا نتغنم من صميم الفؤاد ابتهاجا وسرورا أهلا وسهلا مرحبا طيبا عشتم دهرا طويلا. صاحب العلو والعرفان، إن قدومكم المبارك وطلوع نوركم في جامعتنا شرف عظيم لنا، شرفتمونا يا صاحب التبجيل والتكريم، شرفكم الله وأكرمتمونا وأكرمكم الله. أنتم أهل العلم وإذا يدعو لكم أهل السماء والأرض. أخيرا ندعو الله سبحانه وتعالى طول حياتكم الطيبة والنجاة من آفات الدنيا وعذاب الآخرة، والله هو الموفق والمعين، والحمد لله رب العالمين. من مرحلة التكميل بالجامعة الإسلامية مهرية معين الإسلام. এবার রয়ে জমিনের মধ্যে কোরআনে মজিদের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধতম কিতাব আল জামে আল মুসনাদ الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه তথা বুখারী শরীফের সর্বশেষ সবক প্রদান করবেন সারা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মুরব্বী এবং হাইয়াতুল উলিয়া লিল কওমিয়ার সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং আবরারুল হক খারবুই রহমাতুল্লাহ আলাইহির সুযোগ্য খলিফা শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফি
রহমতুল্লাহ আলাইহি ওনার অত্যন্ত কাছের মানুষ আজকে আমরা ওনাকে পেয়েছি। সেজন্য আমাদের পক্ষ থেকে অজস্র হযরতের প্রতি অভিনন্দন এবং আমরা মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আমাদেরকে খতমে বুখারী শরীফের সর্বশেষ সবক প্রদান করবেন এবং দোয়া ও মুনাজাত পরিচালনা করবেন। আমরা সবাই হযরত যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ করবেন না, কেউ তৈরি করবো না, কোনো ধরনের কথা আমরা বলবো না। হযরতের প্রতি চাতক পাখির মতো আমরা সবাই তাকিয়ে থাকবো এবং শুনে থাকবো। بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات الحاضرين من العلماء والمشايخ والطلبة وغيرهم، أرحبكم وأحييكم من جزيل القلب على ما قدمتم كلمة الترحيب، ولست أنا أهل لذلك، لأنه من المشايخ والعلماء العظام أكبر من سني، ولكني أحس نفحة الشيخ شيخي صمدي شيخ الإسلام أحمد الشافعي رحمه الله قدس سره العزيز. أنا حضرت في حضرتكم بالتقدير، هذا هو المشهور، ولكن هنا نسبة روحانية في واسطة العلم والعمل والتزكية، ولذلك أنا العام في فخر عظيم بغيرة لا بتكبر ولا برياء، وإنما حضرت هنا للدعاء، وإن الدعاء مثل العبادة وصلاح المؤمن، هذا الذي أريد، وإلا كان يكفي التعارف. فإنني كبرة سافرت في هذه المنطقة أول مرة، ثم أسست هنا مدرسة الشيخ أحمد الشافعي رحمه الله بدعوة خصوصة أو بأمر أنا أفهم هذا الأمر مثل الوحي، فكنت جئت هنا لتأسيسه مع أن الشيخ كان موجودا، ولم يأتي أحد من الخلفاء غيري. هذه هي نعمة باردة وغنيمة لي للدنيا والآخرة. فالحمد لله على هذه الحفلة السمية المنسوب إلى ختم البخاري. نرجو منكم الدعاء، والحمد لله رب العالمين. ولنبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عواقبها،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى عنه أنه قال: باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل: ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق أو قال التسبيد. الحمد لله الذي أنزل القرآن المبين قرآن شريف لهجة না পড়ে আরবি লহজা পড়ো। الحمد لله الذي أنزل القرآن المبين যে কোরআনের আয়াত শোনা যায়, কোরআনের আয়াতের সাথে তো অন্য আরবি মিলানো ঠিক না। الحمد لله الذي أنزل القرآن المبين يرفع به أقواما ويضع به آخرين وبعث محمدا رسولا أمينا في الأمين فجعله أعلم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات زاكية وتسليمات عالية وبركات إلى يوم الدين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين رفعوا راية الإسلام ومنار السنة بسلب اليقين وبلغ الجبين وعلى جميع الفقهاء والمحدثين الذين حفظوا حريم الشريعة المحمدية عن تحريف الغالين وتأويل الجاهلين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وإن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القصاص العدل بالرومية ويقال القسط أعمال بني آدم وقال مجاهد القصاص العدل بالرومية ويقال القسط مصدر القسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر.
وبالسند المتصل من أستاذنا الختم المفخم الشيخ محبوب الرحمن المؤقر أطال الله بقاءه إلى يوم التناد. قال حدثنا وأجازنا جنيد عسره وشبلي دهره الشيخ عبد العزيز فتكسري. وأيضا قال حدثنا وأجازنا شيخنا المبجل المكرم الشيخ نصير أحمد الدوبندي المجلد الأولا والشيخ أبو الحق الأعظمي المجلد الثانيا كلهم قالوا حدثنا وأجازنا الإمام الهمام والحبر المقدار وليد دهره ووحيد عسره شيخ العرب والعجم الشيخ السيد حسين أحمد المدني قال حدثنا وأجازنا قطب الزمان فخر الأماثل قدوة الأماجد والأفاضل شيخ الهند محمود حسن الدوبندي قال حدثنا وأجازنا قطب الإرشاد فقيه عصره وأبو حنيفة وقته الشيخ أبو مسعود رشيد أحمد الأيوبي الجندوهي. وأيضا قال حدثنا وأجازنا قاسم العلوم والخيرات حجة الإسلام غزالي عصره ورازي زمانه رئيس المتكلمين الشيخ قاسم النانوطبي ثم الدوبندي قال حدثنا وأجازنا أستاذ الأساتذة رئيس الكرام والجهابذة المحدث الكبير الشيخ محمد عبد الغني المجددي. وأيضا قال الجندوهي والنانوطبي حدثنا وأجازنا المحدث الجليل والمقدام النبيل محشي الصحاح الستة الشيخ أحمد السهارنفوري. وأيضا قال شيخ الحمد حسنت لي الإجازة عن الشيخ أحمد السهارنفوري عاليا. قال شيخ الحمد حدثنا وأجازنا الشيخ الأكبر محمد النانوطبي والشيخ الحافظ القاضي عبد الرحمن الفاني كلهم قالوا حدثنا وأجازنا حبر الأمة كاشف الغمة الشيخ أبو سليمان محمد إسحاق المحدث الدهلبي والشيخ عابد الأنصاري السندي ثم المدني قال حدثنا وأجازنا الشيخ الأجل والحبر الأكمل أبو حنيفة وقته وأوامه بخاري زمانه الإمام ابن الإمام الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلبي العمري الحنفي قال حدثنا وأجازنا الإمام الهمام المحيي معارف الشريعة الغراء والمجدد اللازم الصمد الفيحاء الثقة الصدق صاحب الحجة فخر الهند قطب الدين أبو الخياط أحمد المدعو بالشيخ الشاه ولي الله بن أبي الرحيم
المحدث الدهلبي قال حدثنا وأجازنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال حدثنا وأجازنا والد الشيخ إبراهيم الكردي ثم المدني قال حدثنا وأجازنا الشيخ أحمد القشاشي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو المواهب أحمد بن عبد القدوس الشنعبي قال حدثنا وأجازنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي قال حدثنا وأجازنا الشيخ زين الدين أحمد زكريا بن محمد أبو يحيى الأنصاري قال حدثنا وأجازنا خاتم المحدثين صاحب الفتح الشيخ الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي الشهير بعلامة الشيخ ابن الحجر الأسقلاني قال حدثنا وأجازنا الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوحي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي القاسم الحجار قال حدثنا وأجازنا الشيخ سراج الحسين بن المبارك الزبيدي الحنبلي اليمني قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السدزي الهربي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن المغفر الدعوي قال حدثنا وأجازنا أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي قال حدثنا وأجازنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر العربي بربلي وأيضا قال أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي حدثنا وأجازنا الشيخ أبو الحق قال حدثنا وأجازنا العلامة طاهر الخطنا قال حدثنا وأجازنا قدوة العلماء مرجع المحدثين الشيخ علي بن حسام الدين قال حدثنا وأجازنا الشيخ العلامة ربيع بن صبيح البصري قال حدثنا وأجازنا الشيخ العلامة أبو عيسى الترمذي قال حدثنا وأجازنا الحافظ القدوة الحجة الأعلم شيخ الإسلام إمام الدنيا وأمير المؤمنين في الحديث سند الحفاظ رأس المحدثين في القديم والحديث الشيخ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بردسمة الجعفي البخاري رحمه الله عليه وعليهم أجمعين أنه قال حدثنا أحمد بن أشتاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ونفعنا بعلومه وعلوم أبطل বাড়াইতেছো কে? নকল বলে, নকল নকল নকলের মধ্যে বাড়ানো যায় না, কমানো যায়, বাড়াইবা না। আমি পড়ি, আমার সাথে পড়ো। قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم। দুইবার পড়া যায় যদি দম থাকে লম্বা। যেভাবে বললাম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহি দম আটকে যায়, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম, এইভাবে দুইবার পড়া। আমি কেন বললাম না, বললেও তো হইতো। এটা অসুরের দিকে ইঙ্গিত, যেটা তোমরা কিতাবুল ইলমে পড়ে এসছো। আরজু তুল্লাব আলাল উস্তাদ আলা শেখ, আরেকটা হলো আরজু শেখ আলা তুল্লাব। দুইটা বড় নাই? হ্যাঁ, কয় না তো, ভুলে গেছে না? মোনাওয়ালা মকরুনা বিল ইজাজা ভাব গেছে না? ওখানে আরজু উস্তাদে পড়বে, ছাত্রে শুনবে, ছাত্রে পড়বে, উস্তাদে শুনবে, একটা মশলা আছে, ফরক আছে কিনা। ইমাম মালিক সাহেব মুতাখিরিনদের খেয়াল হইল, মুতাখিরিনের খেয়াল হইল যে পার্থক্য আছে। যেমন ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিজি, ইমাম নাসাই। কিন্তু আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে কোনো ফরক নেই, দুইটাই সমান। আমি বলতে চাইতেছি আইম্মাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস হিসাবে পরিচিতি পাওয়া এক জিনিস, বাস্তব আরেক জিনিস। পরিচিতি পাইছেন ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহ। ওনার যে হাদিস ইমাম আবু হানিফার কম ছিল না। আর পরিচিতি লাভ করছেন হাকিম হিসাবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল। হাকিম ইসতিলাহান সমস্ত হাদিস সনদ মতন সমস্ত। এইরকম সাহাবাদের পরে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি, তিনি হলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল। আর বাকি যা হাকিম বলা হয় নাম, এত মস্ত সব। এই যে শুধু ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম বুখারিও না। তো ওনার মশরক হইল ছাত্ররা পড়বে, উস্তাদে শুনবে। ইল্লা ইমাম মোহাম্মদ বিন হাসান শাইবানি, উনি ইমাম আবু হানিফার ছাত্র। মুয়াত্তা মুহাম্মদের হাদিসগুলো তিনি ইমাম মালিক সাহেবের কাছে পড়ছেন। এইখানে ইমাম মালিক সাহেব ওনার রসুল ছেড়ে দিয়েছে। 700-র মতো হাদিস আছে। এই হাদিসগুলো ইমাম মালিক সাহেব পড়ে ইমাম মুহাম্মদ হাসান শাইবানিকে শুনেছেন।
বুঝতে পারছেন পার্থক্য? ওনার ওসুল তো হইল ছাত্র পড়বে, কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ সাহেব হাসান ছাত্র, কিন্তু ওইখানে আসলে উনি বলেন না আমি পড়বো তুমি শুনবা। কেন এটা আল্লাহ জানে। আমার মনে আসতেছে আবু হানিফার কাছে এই দুটার মধ্যে কোনো ফরক নেই, তারই ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান। তাহলে একজনে আদবান এটা করলেন নাকি? দুজনের মধ্যে অনেক মহব্বত ছিল, আদবান করলেন এরকমই তো মনে হয়। এক, দুই নম্বর, ইমাম বুখারীর কাছেও এদের মধ্যে কোনো ফরক নেই। বলতে চাই এই কথা যে ইমাম বুখারী এই ওসুলি মশলার মধ্যে আবু হানিফা তো আগের, উনি পরের। যেটা আবু হানিফা বলছেন ইমাম বুখারী ওইটা গ্রহণ করছেন। আলহামদুলিল্লাহ বলবেন। নুকতা লতিফা, একটা কথা বললাম, কয়টা বলে? দুই নম্বর একটা কথা, এই দুইটা বাবের মধ্যে কোনো পার্থক্য আপনাদের দৃষ্টিতে আসছে কিনা এত জিজ্ঞাসা না করে আমি বলি। প্রথম বাবের মধ্যে এখানে ইখলাসের বয়ান আছে, ওখানে দেখা যায় একটা আয়াত পেশ করছে ইমাম বুখারী। আয়াত পেশ করার পরে হাদিস নিয়ে আসছে। ইমাম বুখারীর কি মকসদ, আয়াতের কি মেজদাক, আয়াতের দ্বারা বোঝা যায়। এই জন্য উনি ওই ওসুলের পাবন্দি করছেন। অনেক ওসুলের মধ্যে একটা আয়াতের মেজদাক মোতায়েন করা সম্ভব না হইলে তাহলে প্রথম হাদিস দ্বারা করতে হবে, এর বাইরে যাওয়া যাবে না। ইমাম বুখারী প্রথম এই ওসুলটা চালাইছে। আয়াত আনছেন, মেজদাক ধরা যাইতেছে না, তো হাদিস নিয়ে আসছে, মুতায়্যান হয়ে গেছে মেজদাক। এইখানেও কোরআনের আয়াত আনছেন, কিন্তু হাদিস আনেন নেই। কেন? কোরআনের আয়াতের দ্বারা মেজদাক মুতায়্যান হয় না, হাদিসের দ্বারাও মেজদাক মুতায়্যান হয় না। এই জন্য আয়াতের পরে যে উনি সাহাবীর কোল নিয়ে আসছে, এটা হযরত ইবনে উমরের কোল। জিন্না আমাল বনি আদম ওয়া আকওয়ালহুম, এটা হযরত ইবনে আব্বাসের কোল। শায়াত ইমাম বুখারী ইশারা করতেছেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মেয়াদ এক নম্বরে ভাবে বলছে হাদিস, কোরআন এবং হাদিস, এর বাইরে যাওয়া যাবে। তারাক্তু ফীকুম আমরাইন লান তাযিল্লু কিতাবাল্লাহ, এটা উনি প্রথমে দেখেছেন। কিন্তু পরে আইসা দেখেন যে আয়াতের দ্বারাও বোঝা যায় না, হাদিসের দ্বারাও বোঝা যায় না। এখন কি করা? তখন উনি সাহাবায়ে কেরামের দিকে চলে গেছে। যখন তুমি কোনো আয়াত হাদিসের মাধ্যমে আয়াতের মেজদাক বা হাদিসের মেজদাক মুতায়্যান না করা যায়, তো নিজের রায় পেশ করার অধিকার নেই, চার ইমামেরও অধিকার নেই। 3 নম্বর মেয়ার হল সাহাবায়ে।
এই জন্য উনি হজরতে উমর ফারুকের কৌলকে তর্জি দিয়েছেন। তর্জি এই জন্য বললাম যে ইবনে আব্বাসের কৌল এটার মতো না, উনিও সাহেব সালমানে ফার্সির হাদিস আছে, ওইটার মতো। ওখানে বলা আছে সহিফা মাবদ, উনি বলছেন আমল মাবদ। আমি বললাম যে উনি তর্জি দিচ্ছেন। আর তর্জি তাকে বলে যে মারজুহ আমল বিহি হইতে পারে। আমাদের অনেকে বুঝি মরজুহ इसका एतबार नहीं, ये गलत है। মনে করো যে রফে আদায় নেই, আমাদের কাছে রফে আদায় মারজুহ, কিন্তু ইমাম শাফি সাহেবের কাছে কি রাজে। তো রফে আদায়কে আমরা হারাম বলবো? চার ইমামের কথা নাহনু আকরাবু ইলা সওয়াব ইহতামিলুল খাতা। আবু হানিফা বলতেছেন যে আমি যে বললাম তর্কে রেফা, এটা সুন্নত, এটা আমার ভুল হইতে পারে। শাফি সাহেব যেটা বলছে এটা ঠিক হইতে পারে। শাফি সাহেব বলে আমি যেটা বললাম এইটাই আকরাব ইলা সুন্নাহ। তো আমারটা ভুল হইতে পারে, খাতা হইতে পারে, ভুল না, খাতার অর্থ আলাদা। খাতা হইতে পারে ইমাম শাফি সাহেবের, আহমদ আবু হানিফা যেটা বলছে এটা ঠিক হইতে পারে। তো চায়ের ইমাম আল হক তাদের মাসাইল নিয়ে আজকে ফেসবুক চলে ঝগড়া, এই সমস্ত মশলা নিয়ে হারাম বানায় দেয়, কানো দূরে বের করে দেবার এইটা গলত। এরপরে এখন যদি সাহাবীর ব্যাপারে আছে, যদি একটা কোল থাকে সাহাবীদের তো এইটাই নিতে হবে। কিন্তু সাহাবাদের কোলের মধ্যে যদি ইখতিলাফ হয়ে যায় তাইলে আবার মুজতাহিদের ইখতিয়ার আছে যে যাচ্ছে না, কেউ ইবনে ওমরেরটা নেবে, কেউ ইবনে আব্বাস, কিন্তু সাহাবার বাইরে যেতে হবে মা না আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি বলতে যেতেছি যে দলিল কয়টা বেরোবে, কয়টা বলতে পারেন না? চারটা। কই চারটা? তিনটা বেরিয়েছে। এক নম্বর কোরআন, কোরআনে কারীম, আল কোরআন বলা ঠিক না, কোরআন শরীফ, কোরআনে মাজিদ। আমাদের বুজুর্গরা কোরআন শরীফ প্রত্যয় বলছে আল কোরআন, আবার বলে আল কোরআনের আলো। তাহলে কোরআন হলো ইসলামের সর্বপ্রথম শত্রু, হাদিস মানে না, ওদের স্লোগান এটা মাঝহাব ঢুকে গেছে। সতর্ক হয়ে আলিমদের বুঝে কথা বলা হচ্ছে। এখন যদি এরকম হয় যে কোন সাহাবার কলি পাইলাম না, তাহলে কি করব? এটা 6 নম্বরে দেখা যায় পোস্ট। এই যদি আমি প্রশ্ন করি একটা ছাত্রে, এই কি অর্থ? লুগার টুগার দেখে 3 দিনে লিখে এনে যাব, পারবে না? পারবে না? লুগার দেখবো হুজুর জিগাইবা, পারছে না? ইমাম বুখারী পারবো না পারবে তো উনি নিজে না বইলে মুজাহিদের রেফারেন্স কেন গেল? মুজাহিদ মুজতাহিদ ফিল লুগা আলাল আকাল। আমি মনে করি ইমাম বুখারী ইশারা করতেছে, যদি তুমি সাহাবার কোল না পাও তখন তুমি রায় দিবা না,
নতুন প্রজন্মরা দাবি করতেছে না যে বুড়ারা বাদ দেও, ক্ষমতার উৎস রাজনীতিকে জনগণ, মাদ্রাসার ছেলেরা ক্ষমতার উৎস আমরা, ওদের শিরিক করি, এটারে কি বলবো? এরকম কথা বলল না মুরব্বীরা সামনে, পিছেও না, এটা বেয়াদবি চরম। এই যে নাম দিয়েছ সনদের মধ্যে, আমি তোমাদের নসিহত স্বরূপ বলতেছি, ইনাদের জীবনী পড়ে দেখো, একজন এই কিতাব পড়ে বড় এত বড় হার নেই, কেউ না। শাহ আহমদ শফির এত বড় মকাম কিতাব পড়ায়া পড়ে হয়নি। মদনী নসবতি ওনার পাও টিপছেন, ওনার জুতা উঠেছে, এই জন্য ওনার দাম হয়েছে। ওনার সে বড় আলেম ছিল হয়নি, মদনীর ছাত্রদের মধ্যে আরো ছিল, চিটাগাঙ্গে আরো সবচেয়ে আলেমদের ডিপো হলো চিটাগাং, মুহাদ্দিসিনদের ডিপো, মাদ্রাসা প্রথম চিটাগাঙ্গে হয়েছে, একজনের চেয়ে আরেকজন বেশি। কত আলেম, নাম নেই, ওই নাম আছে। কেউ হযরত শাইখুল ইসলাম মদনী সাহেবের পাও টিপছে, কেউ হযরত গম্ভীর পাও টিপছে, কেউ কাসেম নাজরীর পাও টিপছে, কেউ হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফুল ইসলাম সাহেবের পাও টিপছে। আর বাংলাদেশে দুইজন বেশি, একজন হলো শাইখুল ইসলাম মদনী, আরেকজন হলো হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফুল ইসলাম। এর বাইরে বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসা নেই। আগে আছে বড় বড় আলেম আছে, খবরই নেই। এই জন্য আমি বলি, আমি তো আর এই দেশের সব জানি না। খেজুর গাছে উঠে যে কোনো রাস্তা না থাকলে পায়ের মধ্যে একটা রশি বেঁধে পড়ে উঠে। তাই তুমি যদি রব্বানি আলেম হইতে চাও, এলমে লাদুন্নি ওয়াহাবিওয়ালা হইতে চাও, তাহলে রশি বেঁধে খেজুর গাছে উঠতে হবে। এই রশির নাম হইল তোমার উস্তাদ, তোমার সাহেব। এছাড়া তুমি যত ব্রেনি হও, মুঠেই সম্ভব নয়। মনে রাখবে একটা কথা, তা আমি বুঝাইতে চাইলাম, ইমাম বুখারী কেন বাপ বান্ধেন, উনি জীবনেও বলেন। এই উপরে মুস্তাকিল কিতাব লেখা হয়েছে। তো উনি তরজমাতুল বাবের কি মাকসাদ, এটি সাত সরাহাতান উনি বলেন না। শুরুতুল আইম্মাতুল সিত্তা, শুরুতুল আইম্মাতুল খামসার মধ্যে আছে, সব জায়গায় উনি বলেন না। তোমার নিজের বুঝা নিতে হবে। এই জন্য তরজমার মকসুদ মুতাআদ্দিদ হয়ে যাবে। আমি যেটা শুনালাম এটা হয়তো শরাত নাও পেত, কিন্তু সব উলুম এক যুগে প্রকাশ পাবে না। যুগে 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 আলেম ওই যুগের চাহিদা পূরণ করবে, প্রতি যুগেই থাকবে। তোমরা একটা কথা বলো না, কে জানি এলান করলো, আমার খুব তারিফ করে যায় এখন সারা দেশের মুরব্বী, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। আমি পদের কারণে এত প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। এই পদটি না থাকলে আমার কেউ চিনতে যাবে। কাশ্মীরি সাহেবের যুগে ওনার সে বড় আলেম ছিল, কিন্তু ওনার মতো সুহরত পায়নি। কিন্তু উনি পদে বসে গেছেন, ওনার এই ফারাজিতে আমরা বুখারি পড়ি, মদনী সাহেবের হাওলাতে বুখারি, পদে বসছে। অনেকগুলি ইব্রাহিম বেলে বসে হাটাজারি পড়েছে, উনি ছিলেন সবচেয়ে বড়। আমি একটা পদে বসছি, তো
আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, আমার তো কল্পনাও ছিল না। খালি ভাবতাম আমি হুজুরের সাথে বেয়াদবি করতেছি, মাওলানা আনাস আমার প্রধান সাক্ষী। বিশাল ঘটনা, এমন এমন কথা বলতেছি, চরম বেয়াদবি হইতেছে ওনার সাথে, হই হাল্লা করে ধমকা ধমকি করতেছে। ওই দিন হুজুরের সবক পড়ে, আমি সবকের টাইমে যাব না, সবক পড়াম না, তুমি বলো কি বলতে চাও, শোনাই। তো 1-2 ঘন্টা চলছে, সবাইকে জানে। আমি খুব বিদগ্ধ মনে বলছি কয়েকটা কথা। হ্যাঁ, বসাচ্ছে হুজুর দাঁড়ায় আমার টান মেরে বুকের মধ্যে এই বেঁধেছে। ঠিক, আমি যদি শেখুল ইসলাম মদনীর সিনাতকে কিছু পায়ে থাকি, সব তোকে দিব, আমি খেলাফত দিব, ওয়াত হয়ে নেই। আমি ভাবলাম যে হুজুরে আবেগে এসে গেছে, আমরা তো এরকমই মনে করি। ওনার কানেকশন তো আরেক জায়গায়, ওখানে আবেগ টাবেগ নাই। আমি ভাবছি আবেগে গেছে, পরে দেখি খোলাফতের নামের মধ্যে আমার নাম লিখেছে, এখনো আছে। শুনছি অনেকে নাকি চাইছে বাদ দিবার, সব বাদ হুজুর এখানে এসে দেয় না, বাদ দেয় না। হুজুরের নামে একটা মাদ্রাসা হবে, আমার এখানে তুমি দেবা, তুমি তাসিস করবা, আর কেউ না। আসলাম তো মাদ্রাসা তাসিসে। আজকে যে আমি আপনাদের সামনে আছি, এটাও আল্লাহর ইচ্ছা, তাকবীর। হুজুর দুনিয়াতে চলে গেছে, ওনার পায়ে ধোলার সমান আমি না, কিন্তু ওনার জায়গার মধ্যে আল্লাহ আমার বসে গেছে। জীবনে কেউ ধারণা করে না, এইটা কথা হইল, কিচ্ছুই করে না। ওনার পরে সব আলেমরা মিলে গেল হুজুরের, ওনার জায়গায় আমি বসে গেছি। ওনারে যারা চিনে মহাব্বত করে, ব্যক্তি আমারও চিনে মহাব্বত করে, এটা আমার কোনো কামাল না। আর 2 নম্বর 3 নম্বর 4 নম্বর যেটাই হয়, ওই কথাটা ভালো না। দেশে মুরব্বী নাই, এটা হাদিসেরও খেলা, কোরআনেরও খেলা। রুব্বা মুবাল্লাগিন আও আমিন সামি আসেন, নযরাল্লাহু ইমরাআন সামি'a মাকালাতি ফাওয়াআহা ওয়া আদ্দাহা কামা সামি'a। রুব্বা হামিল ফিকহিন আফকাহ ইনসান। আসেন, এটার অর্থ আমার ছাত্র, এটা যে যুগেই হোক, হাদিস জানলে জলদি জানায় দাও, সে তোমার সে বড় হইতে পারে। আমাসের কথা পড়ছে সুলাইমানের মেহরাব, দুজনে ওনার ছাত্র 2 জন, আবু হানিফা ইমাম আবু ইউসুফ। ফতোয়া জিগাইলে আমাস বলে এটা পারবো না। আবু হানিফা বলে আপনি অনুমতি দিলে আপনি আমার বলে দাও, বলে দিছে। ঠিক কইলা, কোন হাদিসে পাইছে? হুজুর হাদাসতানি ভিলানি, এই যে মাত্র হাদিসটা বললেন, ওইটাতে বের করছে। সুবহানাল্লাহ। ইমাম আবু ইউসুফের ওই ঘটনা ঘটল, উনি বলছেন কই পেলা? এই যে বললেন হাদিসটা, ওইটাতে ইস্তেমবাদ করছে। বলে আরে তোর মা আর বাবার বিয়া হয় না যখন, তখন থেকে আমি হাদিস জানি, কিন্তু এটার মধ্যে এই মশলা আছে, এটা তো জানি। ইয়া মাশারাল ফুকাহা নাহনু সায়াজিলা ওয়া আনতুম আতিব্বা। আমার ছাত্র আমার সে বড় হইতে পারে। ফজিলাত লিল মুতাকদ্দিমিন,
কিন্তু এলম এখন একজনের হইতে পারে, আবু হানিফার চেয়ে বেশি। উম্মতি কাল মাথা লা ইউদরা আইয়ুহা খায়রুন আম আখির। ঠিক, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহা ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। আয়াত কি মনসুখ হয়ে গেছে? মনসুখ না কোরআনে আছে? এই যে বলতে সাদিকিনের সাথে থাকবে, সাদিকিন থাকবে না, তাহলে আলেমও হবে, আলেমে রব্বানিও হবে। যুগের চাহিদা পূরণ করার মতো আলেম প্রতি যুগে হবে। দিন থাকবে না, যতদিন দিন রাখতে হবে আলেম লাগবে। সব যুগের চাহিদা একটা না। এই যুগের চাহিদা পূরণ করার জন্য যেরকম আলেমের দরকার হবে, তুমি হিংসা বাদ দাও, তালাশ করলে পাবে, তালাশ করলেই পাবে, দূরে লাগবে না, কাছে আছে। তোমার মনের মধ্যে হিংসা কেমনে পাইবে? দিল পাক করো। তাই ওইটাও আমি বলি যে এরকম কথা বলল না যে এখন কোনো মুরব্বী নাই, কোনো আলেম। এটা বললে হয় কি জানো, এই যে তোমরা বৈশা রয়েছ, মাওলানা আনাস সাহেব যদি আইসা বলতো যে তোমরা খতমে বুখারীর জন্য বড় একজন মুহাদ্দিস তালাশ করছিলাম, পাই নাই, যা পাইছি তোমরা সামনে আইনা বসাইছি 2 নম্বর 3 নম্বর। এটা যদি বলে আমার মনটা কেমন হইবে? হ্যাঁ, যে কথাটি কইলাম পারতাম, রাগ করে হয়ে দিয়ে যেতাম না, আমরা যে মানুষ। আর ছাত্ররা মন ভেঙে দিত, এখন যেভাবে বসে দিচ্ছে এরকম না। ছাত্ররা মন ভেঙে যেত, কেউ আসতো কেউ আসতো না, মন ভেঙে যেত। ঠিক, এইভাবে যদি এলান হয় সবার মধ্যে, আর ভাই পৃথিবীতে আর কোনো মুরব্বী নেই, ছাত্রদের মন ভাঙবে না ভাঙবে না, জনগণের মন ভাঙবে না ভাঙবে না, এইটাই তো আমরা করতেছি। কে বলছে? আমি কি কম সুন্দর করে বুঝাইতেছি? আমার উস্তাদ থাকলে আমরা সময় দিত। ওই যুগে এইটি বলার দরকার ছিল না, বলেন না, এই যুগে বলার দরকার। তবে ওই যুগে তো এই মাযহাব নিয়ে কোনো গণ্ডগোল 8-10 বছর এই বাংলাদেশে শুরু হয়েছে। আগে ছিল এলমি, এখন এলমি থাকে নাই, নাজাই হয়ে গেছে ঝগড়া। এখন এইটারে মিটানির জন্য বিন্দুরি সাহেবরে তালাশ করলে হবে না, কাশ্মীরি তালাশ করলে হবে না, ফয়জুল্লাহ সাহেবকে তালাশ করলে হবে না, আহমদ শফি সাহেবকে তালাশ করলে হবে না। এই যুগে আছে, তালাশ করে তারা আগে বলা যাবে, সে পারবে। যখন যে যুগ, ওই সময় চাহিদা মিটানোর জন্য এমন আলেম আসবে যে অতীতে আসে নাই, এমন আল্লাহ আসবে যে অতীতে আসে নাই। তোমাদের কাছে মনে হবে যদি এলান হয়, তাহলে ছাত্র খুশিতে আগে কেমনে এই বই চেষ্টা করবে। জন্য মাঝে মাঝে বলে এটা কথা কেনা বলবে, কোনো ষড়যন্ত্র নাকি মুসলমানদের দুর্বল বানানোর জন্য। এরপরে আবার কোরআনেরও বিরোধী, হাদিসেরও বিরোধী, বাস্তবতার বিরোধী। ইমাম বুখারী, ইমাম তিরমিজি, মুসলিমরা কেউ চিনত না, ইমাম বুখারীরাও কেউ চিনত না। হ্যাঁ, প্রসিদ্ধ ইমাম তিরমিজির দ্বারা, ইমাম মুসলিমের দ্বারা, ইমাম না এ ব্যক্তি তার ছাত্র, এরা হাদিস বয়ান করছে, এর নাম হয়েছে। আর ইমাম বুখারী যদি বুখারী না লিখতো, ইবনে হজরকে কেউ চিনত? বলে ইবনে হজর কাশ্মীরি বলে হাফিজুদ দুনিয়া,
আর আমরা আমরা হানফিরা খালি লাঠি মারে কিন্তু তো বলতে হয় যে হাফিজুদ দুনিয়া কেউ চিনত না। এই এমনি কইলাম নিজের পক্ষ থেকে। আল্লাহ হাদিসের অর্থ তো সবাই জানে, কালিমাতা নুহুর কালিমা না, কথা দুইটা শব্দ। হাবিবাতানের অর্থ তো তোমরা রহুদুরে পড়াইছি, মাহবুবাতান। আল্লাহ এই দুইটা শব্দ আমার অত্যন্ত প্রিয়, কিন্তু আল্লাহ বলেন ইলাল্লাহ, ইলা সাত্তার, 99টা নাম আছে, একটা বলেন। আমার চিন্তা হলে প্রত্যেকটার মধ্যে বান্দার কমজোরির দিকে ইঙ্গিত। বান্দা কষ্ট পেয়ে ইলাল্লাহ তো বান্দা মরি। ইলাল্লাহর অর্থ হলো আমার বান্দা তোমার উপরে হক আছে, আমি কি ওনার হক আদায় করতে পারছি? এটা শুনলেই তো 1 কোটি টাকা পায় দুকা। আজ আমি যদি এই মসজিদ আছে এইটা বলে যাব, নাহলে অপমান করবো। ইলাল্লাহ, আমি আল্লাহ, তো আমার ভয় লাগে যে আল্লাহর হক তো আদায় করতে আসি না। ইলাল গাফফার, ওরে আমার গুনার দিকে গিয়ে। ইলা সাত্তার, আরে আমার গুনার দিকে গিয়ে। ইলার রাজ্জাক, আমার অভাবের দিকে গিয়ে। ইলার রহমান, रहमान आम है चाहे काफिर हो, मुनाफिक हो, यहूदी क्रिश्चियन और मुस्लिम हो, नास्तिक हो, उस पर भी रहम करने वाला रहमान है। এই শব্দটা এখানে আছে, চিন্তা করতে হবে না এই শব্দটা কেন আছে। ইলাল্লাহ বলতে পারতো আরো কত সিফতি নাম আছে না, সব বাদ দিয়ে এটা কেন আছে? এটার কারণ হলো এই, বলছেন না যে মেসালান আল্লাহর 100 মহব্বত রহমত আছে, সারা পৃথিবীর জন্য একটা বানাইছে, তাতে এই অবস্থা মহব্বতে আত্মহত্যা করে, মাজাজি মহব্বতে আত্মহত্যা করে। আর আল্লাহর রাসূলের জন্য হাকিকি মহব্বত, আল্লাহর জন্য হাকিকি মহব্বত করে যে কি লাখ লাখ পৃথিবী আল্লাহওয়ালা মরে গেছে, খবর নেই। فإن شئني فإن شئت واصلني وإن شئت لا تصل فلست أرى قلبي لغيرك يسلم। আল্লামা সামনুন বহুত বড় আরব বিল্লাহ ছিল, এর আগে যে অনেকগুলো শের আছে, ওনার দিলের হালাত আল্লাহকে বলতেছে। كان قلبي خاليا من حبكم وكان بذكر الخلق يلهو ويبره فلما دعا قلبي هواك أجابه فلست أرى قلبي لغيرك يسله رميت ببعد منك إن كنت كاذبا إن كنت في الدنيا بغيرك أفرح وإن كان الشيء في البلاد بأسرها এরপরে সেটা হইল فإن شئت واصلني وإن شئت لا تصل فلست أرى قلبي لغيرك يسله وإن كان الشيء في الدنيا بغير أصلها إذا غبت عن عيني لعيني يمله
إن شئت واصلني وإن شئت لا تصل فلست أرى قلبي لغيرك أسله লম্বা। এই লাস্টের কথা হইল এসকে এমন পাগল হয়েছে আর থাকতে পারতেছে না, আল্লাহরে বলতেছে এই হয় দেখা দাও নাহলে না দাও। মাসুকের তো থাকে না, মনে থাকে দেখা যাও নাহলে না যাও। আমি আত্মহত্যা করি, আমার এই দিলের মধ্যে কেউ জায়গা নেই, আত্মহত্যা এরম বলে আল্লাহ এরম করলে আল্লাহ খুশাই তাকদীর বদলে হাত তুললে কসম করলে আচ্ছা 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 তোর কসম মাদ্রাসাগুলোতে এরকম কিছু তৈরি করার প্রয়োজন। এই জন্য আল্লাহ এটা করো না, এটা আইনের বাইরে কসম করো, তাই কসম খেসলা কি চাস? আল্লাহ এটা করো না, এটা তকদির বিরোধী, খাও তোমার তকদির করলে করো না লে দিলাম, ঠিক আছে তকদির বদলাই দিল। মহাশক্তি হইল মহাব্বত। আল্লাহ বলে যে আমি কাবু করা ঠিক না, বুঝাই বললে। আমি বলতেছিলাম যেই উনি এই শেয়ারটা করলেন ফাইলাম ফালাস্তু আরা কলবি লিগাইরিকা আসলু সাহা সাইহাতান সাকাতা মাইয়িত। কারণ সাক্ষাৎ করতে হলে মরতেই হতো, আল্লাহ আত্মা নিয়ে নিছে, অসল হয়ে গেছে। আমার হাজারো বুজুর্গ আল্লাহ সহ্য করতে না পায়া চিৎকার দিয়ে মরে। রহমান বলছে এখানে কেন? ওই যে কয় যে ৯৯ দয়া উম্মতে মুহাম্মদের জন্য রেখে দিচ্ছে। আমি যদি বলি তোমরা গলত না বুঝো, হুজুররা আছেন, আসলে উম্মতে মুহাম্মদীকে কবরে, উম্মতে মুহাম্মদীকে জাহান্নামের আগুনে দাখিল করা হবে না, হবে না, হবে না। ব্যাখ্যা করলে দেখলে আমার বহুত বড় মুরব্বী হবে। সারা কোরআন হাদিসের বিরোধী কোথাও বলছে নাকি? যেখানে জাহান্নামের আযাবের কথা বলছে উইদ্দাত লিল কাফিরিন বলছে, উইদ্দাত লিল ফাসিকিন আছে। আসলে জাহান্নাম যেটার মধ্যে আযাব হবে ওইটা পড়া। ইমাম গাজালির হাওয়ালা, আবু থানবীর হাওয়ালা নাই দিলাম, আমি তোমাদের বুঝাই। হাদিস মেশকাতেও পড়ে এসো, ইন্না উম্মতি হাদিহি মারহুমা। ইন্না উম্মতি কে বলতেছেন? তাকিদের সাথে আল্লাহ রাসূল বলতেছেন, ইন্না উম্মতি, আমার উম্মতে যাবা মারহুমা, আল্লাহর কাছে সম্মানী, প্রিয়। লা ইউআযিবুহুমুল্লাহু ফিল আখিরাহ, আখিরাতে আযাব দেওয়া হবে না। ওয়া ইন্নামা ইউআযিবুহুম ফিদ দুনিয়া বিযালাজিল ওয়াল কতল ওয়াল ফিতন। সাফ নাই না? এখন একটা প্রশ্ন আছে, যদি কোনো কারণে জাহান্নামে যে, আমি এইটা জানি না, তাহকিক করে আমি অনুকূলে দিব, এটা কি ওই জাহান্নাম হবে যেটার মধ্যে আযাব দেওয়া হবে কাফেররা, নাকি আলাদা কোনো জাহান্নাম হবে?
এরকম লাগে আমার। কেন? এই উম্মতে মুহাম্মদীরা যে জাহান্নামে নিবে ওইটা আযাব দেওয়ার জন্য না। এই মসজিদের মধ্যে যদি কেউ পায়খানা পরে পায়খানা লাগে আসতে চায়, ইমাম সাহেব ঢুকতে দিবে? দিবে? পরে গোসল টোসল করে আবার কাপড় চোপড় সুন্দর করে যদি আসে, দিবে না? এই যে আমরা যে গুনাহ করি অন্যরা বাদ দেয়, আমরা ছাত্র হইয়া এইটাই তো ছাড়তে পারি না। এইটার কলেরা লেগে গেছে ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে, এদের হাসপাতালও নাই। এসে বেশি কইতে চাই না, কইতাম এটা হাটাদারিতে লাগছে, এই কাজ করছি পটিয়া মহিবুল্লাহ সাহেবের ব্যাগ জায়গায় এটি বন্ধ করছে। আলহামদুলিল্লাহ আমার ছেলে তৈরি করে, জানি না তলে তলে করতেছে নাকি। ভাইয়েরা আমার, এই যে গ্রিল জং পরা লোহা পড়ে আছে, এখন মসজিদে শোভা পাইতেছে, এইগুলোরে নিয়ে আগুনে পড়াইতে হয়েছে। পাথর হাতুড়িতে পিটাইতে হয়েছে, এরপরে পরিষ্কার হয়েছে। এইবার মসজিদে জায়গা পাই গেছে, এমন জায়গা পাইছে আমরা তো মাঝে মাঝে আছি, আর 24 ঘন্টা আছে। ঠিক মুসলমান যারা যে কোনো কারণে, অনেকটি রাস্তা আছে সরাসরি জান্নাতে যাওয়া, অনেকগুলো রাস্তা আছে। কোনো ভাই যদি আমি জান্নাতে না যেতে পারি, তবু লাস্টে ইমানের বদলে আসমু জান্নাত। এর মধ্যে আমার জাহান্নামে নিজে নিবি, আযাব দেওয়ার জন্য না। এইটা ওই যে আমার শরীরে যে গুনাহ, পায়খানার চেয়ে বেশি গন্ধ। তাবাআদ আনহুল মালিকু মিন নাতনে মা জাআ বিহি, আখরাজাহু তিরমিজি। এই যে দুর্গন্ধ গুনাহ লইয়া জান্নাতে যাওয়া যায় না, এইগুলোর জন্য এক ধরনের জাহান্নাম হবে। এনে নিয়ে তোমারে পিটায়া পুটায়া শরীরের যত পায়খানা পচা ঘাম আছে না, এটা এই দিয়ে আল্লাহ পরিষ্কার করবে। এই পরিষ্কার করতে করতে সর্বশেষ এরকম হবে, একজন যে বাইরে এত পচা গান্দা, ওইটারে নিয়ে আবে হায়াত করে ওইটার মধ্যে ফেলে ফেলে সাফ টাফ করে ফুলের মতো বানায় একটা 10টা জান্নাত দেবে। সুবহানাল্লাহ। দেখতে আসো হাদিসের মধ্যে ওই কয়লাটা এনে পানি চলে ফুলের গাছের মতন সুপুরুষ হবে, এরপরে ওরা জান্নাতে বাড়াই দিবে। তাহলে এদের দুদিন আগুনে রাখলো, কি করছে? আজাব দেওয়ার নাকি? আজাব দেওয়ার মানুষ বাইর করুক, কাফেরে কোনোদিন বাইর করবে? যারা ঢুকে এরা তো বাইরে না, জান্নাতে ঢুকে বাইরে হবে, জাহান্নামে ঢুকে বাইর হবে না, ইমান নাই। তা আমরা জাহান্নামে ঢুকে বাইরে হয়ে যাবো, এটা কোন জান্নাত, কোন জাহান্নাম? এই জন্য আমার আকিদা বলি না, আমার জাহান্নামে যাবে, সুপারিশ করে বাইর করবে, অনেক কিছু আছে, কিন্তু এইটা আসলে আমার শরীরের গুনাহ দূর করার জন্য। কোরআনে আছে না, 3 জনের দিকে আল্লাহ তাকাবেন, ওয়ালা ইউযাক্কিহিম। এটার অর্থ মৃত্যুর পরে হাসরের ময়দানে 3 জনের দিকে তাকাবেন না। তার মধ্যে কি করবে? ওয়ালা ইউযাক্কিহিম, তার মানে মরণের পরে কবরে কেউ ইউযাক্কিহিম। এইটা কি? ওই যে জাহান্নাম, ওই না পিটায় পুটায়া পরিষ্কার করে ফুলের বাগানের মতো চেহারা যৌবনের মতন বানায়া পরে করে যাওয়া যাবে। তাই আখিরাতে যেটাকে আমি আযাব মনে করি না, আযাব শুধু কাফেরদের। আমাদের যেটা আযাব পেটে মানায় মাজাজি,
বুঝেন না আমার কাছের কন্যা যে ভাই আজকের মানুষের খালি কাছে এটা একটা তৌজি যে কেউ করতে পারে, রসুলের খেলাফ নয়। আরেকটা কথা কয়ে শেষ করে দিই, সেটা হইলে এই রহমান যে বলল, এই হাদিসটার মধ্যে আসছে দুইটা পাল্লা হবে, বাকি তো হুজুররা বুঝাইছি, জুজিয়াত আমি বলতেছি। এখানে কিন্তু এক পাল্লা গুনাহ হইলে জাহান্নামে বাড়ি হয়েছে, আর এক পাল্লা নেকির হইলে জান্নাতে। যদি পাল্লা ড্র হয়ে যায় সে তো কিছুই করে না, ফতুল বাড়ি হলাম না। ড্র হইলে কি ছোট্ট কথা হইলে ড্র হইলে এরাও জান্নাতে চলে যায়। কেন? ওর তো জাহান্নামে যাওয়ার ইল্লত গুনাহ নেই, আর জান্নাতে যাওয়ার হাকিকি ইল্লতুল রহমতে লাগে। রহমতি সাবাকাত আলা গজবি, তো এরাও ছিল, বুঝেন নাই? তাহলে কয়জন গেল? যার পাল্লা বার হইলে হেও গেল। হ্যাঁ, আর যে ড্র হইলে হেও গেল। এখন আপনি আব্বাস যে বলছেন যে সহিফা মাপ দেওয়া হতো, ইমাম বুখারী তো এটা বাতিল বলেন নাই, মরজু বলছেন। আমরা মাঝে তো সেকেন্ড ক্লাসে প্রমোশন দিই। এমন কিছু হবে কিনা আল্লাহর দয়া, আল্লাহ বলবে এক কাজ করে, যে আমল করছে যে ফেরেশতাতে জীবন ওরা লেখাইলা ওইটাই তো আমল, এটারও মধ্যে তাইলে নিয়ে এরাও জায়গা সম্ভাবনা আছে না নাই? তাহলে কয় দল গেল? আরেকটা হাদিসে আবু হুরায়রার বুখারী দিয়েছে, লা ইয়াতি রাজুলু ইয়াওমাল কিয়ামা সামিন লা ইয়াজিদু মিসলা বাউদ। গুনাহগার কেউ পাল্লায় মাপ দেওয়া হবে, মোটা হওয়া সত্ত্বেও এই গুনাহগার একটা মাছির মতো ওজন হবে না। ওদিকে আছে লা রিজলু আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আসকালু ফিল মিজান মিন উহুদ। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ। তাহলে কি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের পাওটা কাটতে নে মাপ দিবে নাকি? তাহকিরান বা বলা হয়েছে, শরাফতের মাথা বলা হয়। তা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদরে মাপ দিলে কিরম হবে? পায়ের যদি এই দাম হয়, তো আমার কাছে লাগে যদি কাফেররে মাপ দেয় জাহান্নামে দেওয়ার জন্য, তো আল্লাহর বান্দা যারা আমল মাপ দিতেছে, আমি না হইলে তো আমলই হইত, যার সহিফা মাপ দিতেছে, আমি না হইলে তো সহিফাই হইত। আমরা এয়ারপোর্টে যাই বিদেশে, আমরা মাপ দেয়। তাহলে যদি আমি বলি, আল্লাহ যদি বলে কার আমল মাপ দিলে, বলে মাহমুদুল হাসান আমল মাপ দিস, সহিফা মাপ দি, হ্যাঁ সিফতে দিস, ওরে মাপ দিবে না কেন? ওরেও মাপ তিন ফাটি ছিল। কয় তিন ফাটি? আমলওয়ালা, সহিফাওয়ালা, আমের চোখ আর ড্র। কয়টা হইল? আরো 4-5টি আমার মনে আছে, বললাম না। এটা আমি কেন করলাম? যে রহমান মুবালাগা, একটা মেজদাক হইলে তো রহমান শব্দের আম অর্থ হয় না, আকাল্লে ফর্তি, এটা বান্দারে বসে 3 বার মাত্র ফর্দে কাসির বানাইতে হবে।
আমি চেষ্টা করে 4টা বানাইলাম, আর বাকি সুহাদা রয়ে গেছে গা। ইটাকে জান্নাত বইরি হচ্ছে, নবীরা সব গেছে গা, ছোট বাচ্চারা সব গেছে গা। মুসলিম শরীফে পড়ছেন মুতাওয়াক্কিলিন এরাও, এই যে আর 4টা বানিয়েছে। আগে বললাম 4টা, এখন হলো 4টা। কি হইল? হ্যাঁ, 8টা হয়েছে। মোবাইল লাগা হয় নাই, আরো তারা শুনলে বেড়ে উঠল। এই জন্য রহমান শব্দ হয়েছে। আমি এইটা বলতেছি, আল্লাহ শেষ হাদিসটা আনছে, এখলাস দিয়ে কাজ হইব না যদি আমল না করে। এই আমলটা দুনিয়ার থাকতে করতে হইব। এত এত আমল তুমি কেমনে করবা? নেকি টেনে আনে, গুণা টেনে আনে। ইমাম বুখারী শায়াদ 2টা আমলের ইঙ্গিত করছে, এই 2টা করলে বাকি নেকি টেনে আনবে। 1 নম্বর জিকির, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, এটি জিকির। এই জিকির ছাড়ো না, জিকিরের দ্বারা দিল পরিষ্কার হয়। ইয়াযকুরুনাল্লাহা কিয়ামান ওয়া কুউদান ওয়া আলা জুনুবিহিম, জিক্র ফিকির তাবলীগ। জিকির করলে দিল সাফ হইলে ইলমে লাদুন্নির নূরে যাই পদক্ষেপ কর্মসূচি সবগুলি পরিষ্কার, হিকমতওয়ালা হবে, মওয়াইজাতওয়ালা হবে। তুমি কদম চলার পথে কোনোদিন হুসুট খাবে না। জিকির চাই, ফিকির সহি হোক। ইমাম বুখারী এই সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ জিকির। এবার জিকির করো, জিকির না করলে কাল মাইয়ত হয়ে যায়। আর 2 নম্বর ইমাম বুখারী ওই আমলের দিকে ইশারা করছেন যেটাকে দোয়া বলে। দোয়া, আল্লাহ 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 আল্লাহ, আমি আল্লাহ আল্লাহ করি, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ পাক। তুমি এটা আমার বললে কি হয়েছে না আগের থেকে? আপনি বড় প্রশংসা, এটা আল্লাহ আগের থেকে। আমি ফালতু কথা বলতেছি। আজিম, আপনি মহান, এটা ফালতু কথা। ফেরেশতারা বুঝে না। আল্লাহ বলে এটা কেনায়া। মা যখন ছেলেটা আম্মা, মা বলে দেখ খিদা লাগছে। আবার বলে আম্মা, বলে দেখ পাহাড়া গুলি। আবার বলে আম্মা, মুক্তটা নেই, খবরও নেই, দেখ মিলাই ঢুকছে, ভয় পেয়েছে। আমি যখন বলি আল্লাহ সুবহানাল্লাহ, তা আল্লাহ বলে ও তো পাগল, আমার এ পাগল। ও আসলে ইশারা করতেছে আমার লোকে মিলতে চায়, কিন্তু হ্যাঁ গুনাহগার, আমি গুনাহগার না। হ্যাঁ বলতেছে এতটুকু পাক করে দাও যে তুমি যে পাক, তোমার চুম্বকের টাই না আমার তোমার সিনায় লাগায়। এমন কিছু প্রশংসা দাও যে তোমার প্রশংসার চুম্বকে টাই না আমার তোমার সিনায় লাগায়। তুমি তো মহান, আমার মাফ না করলে তুমি 1 নম্বর মহানই হইত। আমি যত না জানি আছি, বুখারী তো পড়াইলা, তোমার নবীর শব্দ তো পড়াইলা, আল্লাহ আল্লাহ করতেছি, রাগ হইলে তো এটি পড়তে দিত না। সুতরাং আজকেই ফয়সালা করে আমারে মাফ করে दो। तो मेरे नजदीक ये दुआ भी है, जिक्र भी है, इसको चालू रखो तो बकाया अमल साले करना आसान होगा, दुनिया ही से कामयाबी हो जाएगी। और उसकी बरकत से 2 कलेमा নেকির পাল্লা কাফাতুন নয়া হয়ে যায়। 12 তোমাকে আমাকে আমাদের যারা সাহায্য করছে, দোয়া করছে, যে সবাইকে আল্লাহ জান্নাত। আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ।